कांग्रेस ने असम की लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। उसके बारे में सुनकर हमें बहुत ही दुख हुआ कि इतने दिनों तक विरोधी ऐक्य के नाम पर जो सारी शक्तियां एक साथ हुई थी, वो सारी शक्तियां को एक तरीके से धोखा देने का काम किया है कांग्रेस ने, जो कि गलत है। आज उन्होंने कुल 13 सीटों में कांग्रेस ने खुद अपने पास सीटें रखी हैं और एक सीट पर उन्होंने एजीपी को उम्मीदवारी दी है। इससे पता चलता है कि यह सिर्फ दो दलों का अलायंस है। विरोधी ऐक्य मंच के नाम पर इन्होंने अभी तक असम की जनता को धोखे में रखा है। 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है, देश के गणतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, देश के निर्वाचन आयोग को कमजोर करने का काम कर रही है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। एक तरफ ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना है और इसी लक्ष्य के साथ यूनाइटेड ओपोजिशन का फॉर्मेशन हुआ था, इसी लक्ष्य के साथ इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है। आम आदमी पार्टी इसी कारण असम में भी विरोधी ऐक्य मंच का हिस्सा बनी और इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है कि गणतंत्र विरोधी इन शक्तियों को कड़ा जवाब देना है। हमें बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी हम गठबंधन से पीछे नहीं हटे। हम गठबंधन के सभी धर्मों का पालन किया। हमने एक ही बात को सर्वोपरि रखा कि बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है। इसके लिए हमने कई सारे ऐसे भी फैसले लिए जिसमें हमारा त्याग साफ दिखता है। जैसे दिल्ली में 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। उसके बावजूद हमने कांग्रेस को दिल्ली में 7 में से 3 सीट दी। उसी तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 26% वोट मिले हैं। उसके बावजूद गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। गोवा में आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने गोवा से लोकसभा की कोई किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। असम में भी सीट शेयरिंग की बातें काफी लंबे समय से चल रही थी। असम में विरोधी ऐक्य मंच के साथ लगातार हम उसमें शामिल हुए, उनके साथ सभी सभाओं में बातचीत हुई, हर तरीके की आलोचना में बातचीत हुई और इस बातचीत के क्रम में बहुत ही धीमी गति से प्रगति हो रही थी। और इस धीमी गति से प्रगति होने की वजह से हम मजबूर होकर हमने फरवरी तक जब कोई फैसला नहीं निकला तो हमने 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। वो थी गुवाहाटी, सोनितपुर और डिब्रूगढ़। और हमने विपक्षी ऐक्य मंच के सभी साथियों को लिखकर कहा कि इन 3 सीटों पर आप हमें समर्थन करें, बाकी की 11 सीटों पर हम आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। हम चाहते तो हम 14 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकते थे। हमारी ऐसी कोई लालसा नहीं कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जब हमें लगा कि इन 3 सीटों पर हम मजबूत टक्कर दे सकते हैं तो हमें इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की। हमारी इस घोषणा के बाद भी कांग्रेस के साथ और यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम के बाकी सभी दलों के साथ हमारी बातचीत होती रही। कांग्रेस के साथ हमने कई स्तर पर बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस ने अब यह घोषणा की है तो उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस का मकसद असम में भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है। कांग्रेस विरोधी ऐक्य के पक्ष में ही नहीं है। कांग्रेस ये देख रही है कि आम आदमी पार्टी असम में कोई भी सीट जीत ना जाए, इसलिए कांग्रेस इस तरीके का हथकंडा इस्तेमाल करके और अंत में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट उन्होंने
आम आदमी पार्टी के लिए नहीं छोड़ी। ये बहुत ही एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्षी एकता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और असम के लोगों के लिए भी ये भी बहुत ही एक गलत संदेश है। अभी मैं जो बात कहने जाऊंगा उसे सुनकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे कि विपक्षी एकता के नाम पर एक तरफ हम मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के सभापति भूपेन बोरा जी हमारे बहुत सोनितपुर के और डिब्रूगढ़ के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको फोन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये कैसा विपक्षी एकता है? आप एक तरफ हमारे कैंडिडेट को कह रहे हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, आप हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि विरोधी ऐक्य है। तो कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका है। हिमंत बिश्व शर्मा जी बार बार कहते हैं कि असम कांग्रेस में तो हमारे ही लोग हैं, असम कांग्रेस में तो जो कुछ है हम चलाते हैं। बहुत बार ऐसे मैसेज आए हैं, ऐसी सूचनाएं, ऐसी बातें हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कही है। तो अभी तक तो हमें संदेह होता था, लेकिन कांग्रेस के इन क्रियाकलापों को देखकर अब हमें ऐसा लगता है कि क्या असम की जनता को सोचना चाहिए कि इसमें क्या कोई शक की गुंजाइश है अब, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को तोड़ा जाए। यहाँ तक कि कल रात तक भी हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन हमारे लोग बिकाऊ नहीं हैं। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि जो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर की सीट में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं और कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे दलों के पास उनके समान कोई चेहरा नहीं है, वैसे उम्मीदवार नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी को छोड़ देना चाहिए था, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने हमें बताया कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी को हराना नहीं है, उनका मकसद है कि आम आदमी पार्टी असम में अपना एक भी सीट ना जीत पाए। पहले ये हमें शक था, धीरे धीरे ये हमारा शक और भी पुख्ता हो जा रहा है। आज हम असम की जनता को बताना चाहते हैं कि अब आप तय कीजिए कि कौन लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कौन नहीं, कौन देश के संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हराने के लिए संकल्पबद्ध है, कौन बीजेपी को हराने के लिए अपना बलिदान दे सकता है और किन्हें सिर्फ अपने स्वार्थों की चिंता है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जो हमारी राजनीतिक परिक्रमा समिति है, जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसे हम सर्वोच्च त्याग कह सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी गुवाहाटी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन साथ के साथ हम कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि अगर वो लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कांग्रेस के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को सही में हराना चाहते हैं तो वो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। आम आदमी पार्टी इस बार गुवाहाटी लोकसभा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लोग अगर हमारी ये चुनौती नहीं स्वीकार करते हैं, वो सोनितपुर और डिब्रूगढ़ सीट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब साफ होगा कि कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा को सहायता करने के लिए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी को सहायता करने के लिए। धन्यवाद। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হ'ল যে আমাৰ PAC ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ যি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া আছিলে এই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ এই লোকসভা সমষ্টিটো ডিমৰীয়াৰ পৰা পশ্চিম গোৱালপাৰালৈকে আমাৰ কৰ্মীসকলে যিদিনাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই 3খন আসন ঘোষণা কৰিছিল সেইদিনাৰ পৰাই আমাৰ পুৰা উদ্যমেৰে জনসাধাৰণৰ মাজত গৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ কাম কাজ আগবঢ়াই নিছিল। কিন্তু বিৰোধী ঐক্যৰ নামত শেষ পৰ্যন্ত
কংগ্ৰেছে যি কাৰ্য কৰিলে এই কাৰ্যৰ প্ৰতি আমি আম আদমি পাৰ্টীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কাৰণ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঢ় লৈ উঠিছিল বা অন্যান্য যি 16টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত চামিল হৈছিল, এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইটা দলক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ সক্ষম নহ'ল। তেওঁলোকে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো কেৱল লিলি হোটেলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখি থলে। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেৱল লিলি হোটেলতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল। জনতাৰ মাজলৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো লৈ যাব নোৱাৰিলে। অতি হাস্যকৰ কথা যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এতিয়া আৰু 26ৰ এলায়েন্সৰ কথা ক'ব বিচাৰে। 24ৰ এই এলায়েন্সটো য'ত দেশ আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশতে এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি ৰাখিছে, ঠিক তেনে সময়তে আজি অসমত আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকে জানে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ লগত হোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমি আমাৰ দিল্লীত আমাৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো য'ত কংগ্ৰেছৰ কোনো MP MLA নথকা পিছতো আমি দিল্লীত তিনিখন আসন আমি কংগ্ৰেছক এৰি দিছোঁ। আমি গোৱাত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰি লৈছোঁ। চণ্ডীগড়ত আমাৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচন হৈছে এলায়েন্সত, তাৰপিছতো আমি চণ্ডীগড় এৰি দিছোঁ। আমি এলায়েন্সটো ৰখাৰ স্বাৰ্থত আম আদমি পাৰ্টীয়ে এটা নতুন দল হিচাপে যাৰ 12 বছৰীয়া এটা দলে এই এলায়েন্সটো ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু ইয়াতকৈ আৰু আমি চূড়ান্ত ত্যাগ কি কৰিব লাগে। কিন্তু আজি অসমত আমি 3খন আসন বিচাৰি 11খন আসনতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক আমি সমৰ্থন জনাম বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু অৱশেষত এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো 16টা দলক কেৱল মাথো তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰা নাই, এই 16টা দলৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজকো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰতাৰণা কৰিলে। মাত্ৰ এটা দলৰ স্বাৰ্থত, মাত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ স্বাৰ্থত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বাকী 15টা ৰাজনৈতিক দলক প্ৰতাৰণা কৰিলে। কেৱল আম আদমি পাৰ্টীয়ে নহয়, আজি অন্যান্য মাত্ৰ 4টামান ৰাজনৈতিক দলেহে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছিল। কংগ্ৰেছৰ সংগঠন আছে, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়া হৈছিল। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়াটোৱেই এই এলায়েন্সত ভুল প্ৰমাণিত হ'ল। এই এলায়েন্সত কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়াটো ভুল প্ৰমাণিত হ'ল। সেইকাৰণে আমি আজিও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আজি যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তত আমাৰ কৰ্মীসকল কিন্তু সুখী নহয়। আমি নিৰ্বাচন খেলিব পৰাকৈ আমাৰ সংগঠন আছিলে, কিন্তু এলায়েন্সৰ নামত আমি যাতে ভোট বিভাজন নহয় তাৰ স্বাৰ্থতে এটা চূড়ান্ত আৰু ছেক্ৰিফাইচ কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী আসনখনৰ পৰা আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া কংগ্ৰেছক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইমানেই যদি আপুনি যদি এলায়েন্সৰ কথা কয়, আপোনালোকে চূড়ান্ত ত্যাগৰ কথা কয়, কথাই কথাই চূড়ান্ত ত্যাগৰ কথা কৈছিল, সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ হ'ব বুলি কৈছিল। সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ নামত এইটোৱে ছেক্ৰিফাইচ আছিল নেকি যে 16টা দলক আপোনালোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে, ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ আপোনালোক সক্ষম নহ'ল। আজিৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আগতে যি সভা হৈছিল, ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ সভা হৈছিল, আপোনালোকে জানে যে সেই সভাত সিদ্ধান্ত হৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰিব। আজিলৈকে সেই প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখন কি ৰহস্যজনক কাৰণত প্ৰকাশ কৰি নুলিয়ালে। প্ৰত্যেকটো দলেই সেই সভাখনত উপস্থিত থকা আটাইকেইটা দলেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কি কি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব সকলোৱে তাত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল, কিন্তু সেই পত্ৰিকাখন আজিলৈকে প্ৰকাশ কৰি নুলিয়ালে। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰাই গম পায় যে এই বিৰোধী এলায়েন্সটোত বিজেপিক দুৰ্বল কৰাৰ স্বাৰ্থত নহয়, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ স্বাৰ্থত নহয়, একমাত্ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে এটা দলৰ স্বাৰ্থত আটাইকেইটা দলৰ বিৰুদ্ধে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে। কিন্তু যিহেতুকে নিৰ্বাচন সমাগত, আমি আগন্তুক এই নিৰ্বাচনটোত শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত পূৰ্ণ উদ্যমেৰে আমি নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আজি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাক দিলে, আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছত আমি কংগ্ৰেছলৈ আমি ঠেলিছোঁ যে আপোনালোকে যে ছেক্ৰিফাইচৰ কথা কয়, তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰি দেখাওক। ধন্যবাদ। হয়, আপোনালোকে চাই লওক, আম আদমি পাৰ্টিৰ বাহিৰে আমিতো নিজাকৈ ঘোষণা কৰিলোঁ। কোনটো দলক ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছে, আপোনালোকে কংগ্ৰেছক সোধক। কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কাৰ ঘোষণা কৰিলে? আমিতো ঘোষণা আম আদমি পাৰ্টীয়ে দিল্লীৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে, অন্যান্য দলসমূহে সুকীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি উপস্থিত থাকি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এলায়েন্সৰ পাৰ্টি বুলি কাক ঘোষণা কৰা হ'ল, এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত।
নাই ছাৰ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মই ক'লো নহয়, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এইটো বিৰোধীক দুৰ্বল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। এনেকৈ এতিয়া সময়ৰ পিছত সময় কেৱল লিলি হোটেলকৈ থাকিলে জনতাৰ মাজলৈ আজিলৈকে 15টা দলৰ মুৰব্বীসকলক লৈ যায়, সভাপতিসকলক লৈ যায়, কোনো ধৰণৰ এখন সভা আয়োজন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। মাত্ৰ এটা দলৰ স্বাৰ্থত 15টা দলক প্ৰতাৰণা কৰিলে। সেই এটা দল কোন আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আজি ৰাজহুৱাকৈ কাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। আটাইকেইটা দলে নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাছিল, 16টা দলে নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাছিল। দল মাত্ৰ 4টাই বিচাৰিছিলে। আমি 3খন আসনত আগতীয়াকৈ আমাৰ সংগঠন বিস্তাৰ কৰি ৰাইজৰ মাজত যাবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লৈ 3খন আসনত নিৰ্বাচন খেলিব দিলে। আজি আপোনালোকে জানে যে CPMও বৰপেটাত ঘোষণা কৰিবলগীয়া হ'ল, মাত্ৰ এখন বিচাৰিছিলে। কিয় দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক? গতিকে এই আটাইবোৰ কথাতে আমি দেখিছোঁ যে ৰহস্যজনক কাৰণত বিজেপিক সহায় কৰাৰ স্বাৰ্থতে যেন এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইমান দিনলৈ এনেকৈ সময়ৰ পিছত সময় অতিবাহিত কৰিলে আৰু এটা দলৰ স্বাৰ্থত 15টা দলক এনেদৰে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত কৰি বিৰুদ্ধে দুৰ্বল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে। মাত্ৰ এটা দলৰ স্বাৰ্থত। আপোনালোকে নিজে গম পাইছে যে কাৰ স্বাৰ্থত ৰাজহুৱাভাৱে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক ক'ত ঘোষণা কৰা হ'ল, কোনটো দলৰ ঘোষণা কৰা হ'ল, সেই কথাটো আপোনালোকে জানে আৰু অসমবাসী ৰাইজে জানে। এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনটোত হওক বা ইয়াৰ আগলৈকেও যদি ঘোষণা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানে, অসমবাসীয়ে জানে যে এতিয়ালৈকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে মাত্ৰ এটা দলৰ স্বাৰ্থতে টিকট ঘোষণা কৰা হৈছে, বাকী প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা হৈছে, বাকী কাৰো কাৰণে কৰা হোৱা নাই। আগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দি লওঁ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা বাকী 12টা দলৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে নেকি? এইটো কংগ্ৰেছে কৰিছে। মাত্ৰ এখন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কৰা বুলি কৈছে। তাত আমাৰ চহী আছেনে? বাকী 16টা দলৰ সভাপতিসকলৰ চহী আছে নেকি বিৰোধী মঞ্চ যে বুলি কৈছে? বা তেখেতসকলৰ হৈ কোনোবাই চহী কৰিছে নেকি? গতিকে ইয়াত কোনো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি তেওঁলোকে কৰা নাই। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে মই মতালি কৰিছে, ভূপেন বৰাই মই মতালি কৰিছে। তেওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে শাসন ঘোষণা কৰিছে। হয়, আম আদমি পাৰ্টীয়ে এমাহ পূৰ্বে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে। আমাক সেইবাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে। সেইবাবে আমি ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছিলোঁ। অন্ততঃ মই যোৱা এমাহত প্ৰতিটা মোৰ বিধানসভা সমষ্টিতে মই অন্ততঃ 2-3বাৰকৈ গৈছোঁ। ৰাইজৰ মৰমাদৰ পাইছোঁ, আম আদমি পাৰ্টীয়ে মৰমাদৰ পাইছে। গতিকে আমি তেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ যদি আমি এনেকুৱা নহয়, কংগ্ৰেছৰ দৰে নহয় যে আমি তাত লাগি থাকিম। বিৰোধী ঐক্যৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিল বিৰোধী একগোট হৈ নিৰ্বাচন খেলক, বিজেপিক হৰুৱাওক। এই অসমৰ যে বিৰোধী ৰাইজে যে বিচাৰিছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যি এতিয়া সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কিন্তু সেইটো হ'বলৈ নিদিলে। কি স্বাৰ্থত হ'বলৈ নিদিলে? গতিকে আমি আৰু এখোজ আগুৱাই আহি আমি আৰু সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ আমি আজি গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'বলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চেণ্ট্ৰেল PACৰ পৰা। আৰু কংগ্ৰেছক কোৱা হৈছে, দাবী জনোৱা হৈছে যে আপোনালোকে শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই লওক। সেইমৰ্মে আমি এখন পত্ৰও তেওঁলোকক লিখিছোঁ। পত্ৰ আমাৰ হাতত আছে, এখন পত্ৰ। গতিকে সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কাক কয়, হায়েষ্ট ছেক্ৰিফাইচ কাক কয়, ভূপেন বৰাই শিকি লওক, জানি লওক। কাৰণ তেওঁ 16টা দলক নেতৃত্ব দিম বুলি আগুৱাই আহিছিলে। এতিয়াও তেওঁৰ শুভবুদ্ধি উদয় হওক, আৰু সকলো বিৰোধী দলকে প্ৰতিজ্ঞা কৰিবলৈ এটা সুবিধা কৰি দিয়ক। CPM বেলেগে ঘোষণা কৰিব, CPI বেলেগে ঘোষণা কৰিব, আম আদমি পাৰ্টীয়ে বেলেগ। কিয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে? কি নেতৃত্ব দিলে তেওঁক আমি আজি আকৌ এই মঞ্চৰ পৰা তেওঁক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ, আপুনি আকৌ এবাৰ চিন্তা কৰক আৰু সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কি কয় আম আদমি পাৰ্টী শিকি লওক আৰু তেনেদৰে তেওঁ আগবাঢ়ক। তেতিয়াহে তেওঁ 16টা দলক সমূহীয়াভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰিব। অন্যথা অসমৰ ৰাইজে ভূপেন বৰাক প্ৰতাৰিত আখ্যা দিব। হয়, ডেফিনেটলি তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে পাৰিব।
কাৰণ এতিয়াও ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ডেফিনেটলি তেওঁ পাৰিব তেওঁ সিদ্ধান্ত এইটো আপুনি আমাক দেখিছে যোৱা মাহ আমি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছোঁ গতিকে আমিও ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমাক যেনেকৈ আমাৰ দলীয় সিদ্ধান্ত তেনেকৈ আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৈছোঁ যে কি কয় হায়েষ্ট ছেক্ৰিফাইচ চুপ্ৰিম কাক কয় আজি আৰু আপোনালোকেও বহুত দিন সুধিছিলে আমাৰ কাৰণে চুপ্ৰিম কি আজি আপোনালোকক এইটো উদাহৰণ দি দিলোঁ আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰক চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কি বুলি কয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এমাহ আমি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতো আমাৰ সাহস আছে পাৰ্টিটো উঠাই ল'বলৈ আমি সেই সাহস দেখুৱাওক এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আপোনাক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আমি এমাহ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতো আমাৰ প্ৰচাৰ আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতো আপোনাক দেখিছিলে আমি কেনেদৰে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যোৱা এমাহ ধৰি আমি কৰিছিলোঁ প্ৰতিটা বিধানসভা আছিল আমি 2-3বাৰকৈ গৈছোঁ ৰাইজে আমাক আঁকোৱালি লৈছিলে এতিয়াও আমাক এইটো বহুত আমাৰ মেছেজ আহি আছে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ পৰা গতিকে আমি খালি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আৰু অসম কংগ্ৰেছক দেখুৱাব খুজিছোঁ কাক চুপ্ৰিম ছেক্ৰেটাৰী বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন ইলেকশ্যনত আমি 2nd পজিশ্যনত আছিলোঁ কংগ্ৰেছ 3rd পজিশ্যনত এখনো এখন পোৱা নাছিলে আমি এখন পাইছিলোঁ কিন্তু আমি 15টা সমষ্টিত আমি 2nd পজিশ্যনত আছিলোঁ 38টা সমষ্টিত আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইমানবোৰৰ পাছতো আমি তেওঁলোকক আমি গুৱাহাটী এখন এৰি দিছোঁ আজি আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ গতিকে আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তা কৰক শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেনেকৈ ছেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰে ভিডিঅ' কেমেৰা আমি নাই বুলি ঘোষণা কৰা নাই গতিকে কংগ্ৰেছেও ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ চব ঘোষণা কৰি আছে হয় আমি ট্ৰেক কৰি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আপোনালোকে পাৰে যদি শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এৰি দিয়ক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ওপৰত আশা এতিয়া বিৰোধী দলকে 16টা দল সমষ্টি তাত আৰু আমাৰ বাহিৰে 15টা দল আছে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি 14টা দল আছে নাই তেনেকুৱা কোনো টকাৰ কথা নাই কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিছিলে নাজানো তেওঁলোকে প্ৰলোভন কৰিছে হাতৰ চিনত এতিয়াওতো দুৰ্নীতিযোগে হাতৰ চিনত খেলিবলৈ কৈ আছে আজিও কয় যে আপুনি হাতৰ চিনত খেলক তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ লগত নাই নাই বহা অভাৰ ফোনত আজিও কথা হৈছে আমি বিৰোধী অংশ মঞ্চৰ এতিয়াও অংশীদাৰ আজিও অংশীদাৰ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰা নহয় বুলি আৰু আমি ডেফিনেটলি আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিসকল সভাপতি আছে বা অন্যান্য সদস্যৰ কথা পাতিম হয় আমি তাকে কৈ আছোঁ আমি তেওঁলোকক আজিয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখতে ক'লোঁ আমি যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ সকলোখিনি কৰাৰ পাছত এমাহ পিছত আমি যেতিয়া আমি এইটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিছোঁ কংগ্ৰেছেও এনেকুৱা ট্ৰেক কৰি দেখাই দিয়ক শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমি অলৰেডি পাৰ্টি আছে আমি কণ্টেষ্ট কৰিমেই তাতে আমি তেখেতসকলক ফৰ্মেলি এখন চিঠি দিম এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি আৰু সকলো দললৈ